Buddhang Bodhami, Dhammang Bodhami, Sanghang Bodhami, Aham Bodhami, Sabbata. Dutiyampi Buddhang Bodhami, Dhammang Bodhami, Sanghang Bodhami, Aham Bodhami, Sabbata. Tatiyampi Buddhang Bodhami, Dhammang Bodhami, Sanghang Bodhami, Aham Bodhami, Sabbata. Okasa Bodhami Bodha Sangho Naratyana Gotam Sapam Sapavadam Tamatu Nevande Sangho Dutiyampi Okasa Bodhami Bodha Sangho Naratyana Gotam Sapam Sapavadam Tamatu Nevande Sangho Tatiyampi Okasa Bodhami Bodha Sangho Naratyana Gotam Sapam Vivatanesu Kayana Vasaya Manasapisa Pamadana Patamonte Padasa Tamontume Tesu Patandale Kamasanu Avena Sampoda Ada tiga sebukita loga tanah putih posting sekamar coba suci dewa selasa coba tapi langkang dosa dosa pancaberane sabda apa ya setayo bisa tanpa sahwiti sampai santo aksesaja Isita Bodhidam Sapi Kipameva Sarujato Digancha Otume Ayo Samsare Satisu Samsare Samsarasa Lovita Loviya Susa Mahira Lana Lana Sibira Madusadu Siracani Camputra Pacayino Sattaru Dhamma Bhattante Ayapanang Sakambarang Ayara Basam Bhakti Sakaram Bhakti Nidasi Bhakti Nidasi Ninate Sami Jatu Sadu 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 Okasa Okasa Aham Mante Tisarana Saha Pancasila Sapamya Sama Anumang Kata Silang Keta Emde Tanggo Dutiyampi Okasa Mahayam Mante Tisarana Saha Pancasila Sapamya Sama Anumang Kata Silang Keta Emde Tanggo Tatiyampi Okasa Mante Tisarana Saha Pancasila Dhammam Yasami Bhagavata Silang Gata Mante Sangha Yamohan Wadnami Tamavate Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 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 Buddhang Saranang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Sarana Gamanang Paripunna
Mante Anati Katalerani Sikkhapadam Samadhiyami Amate Kata Namase Sikkhapadam Samadhiyami Dinadana Verani Sikkhapadam Samadhiyami Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Ami Swami Sasara Verani Sikkhapadam Samadhiyami Amesu Mitsasara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Vada Verani Sikkhapadam Samadhiyami Musarata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Ramirya Maittapamadatana Verani Sikkhapadam Samadhiyami Surabaya Madhyamadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sadhu Sadhu Sadhanam Saranam Satyam Pancasilam Dhammam Sadhukam Suradhukam Tattvam Samadhina Silam Sankaveta Okay. Sukha Matthaya Karopi Atua Pratyayata Sukham Sukha Samaya Karopi Atua Brahmayata Sukham Yetina Satchavatinam Hotuti Dayamangalanti Shraddhavati Pasita শ্রীমতী নন্দবালা চাট্টোপাধ্যায়ের আরোগ্য জীবন কামনায় এবং পত্র পরিবারের অপরা জ্ঞাতি যারা পরকালে ভ্রমণ করেছেন তাদের কর্মক্ষেত্র শান্তি কামনায় পাশাপাশি যারা জীবদ্দশা অবস্থান করছে তাদের সুন্দর আগামী জীবন মহাকারণী বুদ্ধির প্রশংসিত কষ্ট পরিষ্কার সংগ্রাম সহ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছে আমার অত্যন্ত চট্টগ্রাম নন্দনকানন বৌদ্ধবিহারের আবাসিক তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে শাসন সুকর্মী কল্যাণে অবদান রেখে চলেছে প্রিয়ভাজন আনন্দবুদ্ধি ইসলামী মহোদয় এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হবেন আজকের অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্র মহাতেও বান্তে উপস্থিত হলে বান্তে ভাষণ গ্রহণ করবেন। আমি আমার আলোচনার প্রারম্ভে যিনি দেবমানবের মুক্তির প্রদর্শক মহাকারণী ভাগবত বুদ্ধির প্রতি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধায় গারবতে বন্দনা নিবেদন করছি এবং আপনারা যারা আজকে একজন মমতুমী মায়ের আরোগ্য কামনায় এই মাঙ্গলিক পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য বর্ধন করার পাশাপাশি পরিপূর্ণতা করেছে আমাদের মহামেলী বিদ্যুৎ পক্ষ থেকে পুণ্যদান সহ আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি। আসলে অল্পক্ষণ ধর্ম দেশনা করবো যেহেতু বেশিক্ষণ ধর্ম আলোচনা করার সুযোগ হবে না, যেহেতু আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষ করে আরেকটা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে, সেই জন্য সময়টাকে আমরা অনেক আগে নিয়ে আসছি, যেহেতু সব দিক দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করতে হচ্ছে। কারণ প্রত্যেকেই প্রত্যাশা করে ওনারা ধর্ম অনুষ্ঠান করবেন, আমরা চেষ্টা করি যেন সকলেই মোটামুটি তাদের কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে পারে, সেই জন্য আমরা সময়কে ভাগ করে নিয়েছি। আপনারা যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং যে দুপুরবেলার অনুষ্ঠানটা সকালবেলা নিয়ে আসছেন, সেই জন্য আমরা বিদ্যুৎ সময় কম আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনারা যদি আজকে সেই সুযোগটা না দিতেন, হয়তো যারা দুপুরবেলা অনুষ্ঠান করবেন তাদের অনুষ্ঠান করাটা আরো বেশি কষ্টকর হয়ে যেত। এতে শুধু তাদের পূর্ণ হচ্ছে না, আপনারা সেখানে উপস্থিত না থেকেও
আপনারা যদি তাদেরকে পুনর্নয়ন করার একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন, সেই জন্য আপনারাও সেই পুণ্যের অংশীদারি করতে সক্ষম হবেন। তো যাই হোক, আপনারা সকলে অবগত আছেন আজকে একজন, বিশেষ করে একজন মমতুমী মা, যিনি এখন বার্ধক্য উপনীত হয়েছেন। আজকে ওনার আরোগ্য কামনায় আজকের এই দার্মিক আয়োজন করেছে। মহাকারণে তথাগত বুদ্ধ বলছেন, জরা ধাম্মস্মি জরা অনার্থিতু, ব্যাধি ধাম্মস্মি ব্যাধি অনার্থিতু, মরণং ধাম্মস্মি মরণং অনার্থিতু, সাধ্যেহি মেপি মানাপি অনার্থিতু। এখানে যে কথাটা তিনি বলছেন সেটি হচ্ছে, আমি আপনি আমরা সকলেই জরাধন্য। জরা মানে কি? যাকে নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান, আমরা যদি তার জীবনটা একটু চিন্তা করি, তিনি যখন ওনার মাতৃগর্ভ হতে পৃথিবীর ধারাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি শিশু হিসাবে এই পৃথিবীতে এসেছেন। আমরা প্রত্যেকেই শিশু অবস্থায় মাতৃগর্ভ হতে এই পৃথিবীর ধারাধামে আবির্ভূত। তাহলে তিনিও শিশু অবস্থায় মাতৃগর্ভ হতে এই পৃথিবীতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, মাতৃগর্ভ থেকে এসে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তাহলে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুকাল পেরিয়ে সে কৈশোরে পদার্পণ করেছে, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে, যৌবন অতিবাহিত হওয়ার পর পৌর উপনীত হয়েছে, পৌর থেকে এখন বিদ্যুৎ উপনীত হয়েছে। এই বিদ্যুৎ উপনীত হওয়ার সাথে সাথে বার্ধক্য তাকে আক্রান্ত করেছে। ওনার যে সুঠাম সুন্দর দেহ, সেটা এখন আর ওনার যে শারীরিক সক্ষমতা, সেই সক্ষমতা এখন আর পূর্বের মতো নেই। এবং ওনার যে সুন্দর কালো চুল, সেগুলো সাদা হয়ে গেছে। শরীরের সেই টান টান চামড়াগুলো এখন দোষ হয়ে গেছে, দাঁত ধরে গেছে। এগুলো হচ্ছে জগতের জাগতিক নিয়ম, যেটা আমি আপনি আমরা চাইলেও পরিবর্তন করতে পারি। এটাকে বলা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে জন্ম। যখন বয়স হবে তখন এই জরাগুলো আপনাদেরকে সবাইকে আক্রান্ত করে। এই জন্য বলা হচ্ছে জরা দাম্মস্মি জরা অনার্থিতু। আমি আপনি আমরা কেউ জরাকে অতিক্রান্ত করতে পারি না বলে আমরা প্রত্যেকেই জরা ধর্মী। আমরা মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধের জীবন ইতিহাস যদি দেখি, তিনিও শেষ বয়সের মধ্যে সেভাবে জরাগ্রস্ত হয়েছে। তারও অপর ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে। যেমন এই কৃষিকে এখন নিজে কিছু করতে পারে, ওনার সন্তান সন্ততি এবং আপনারা যারা পরিবারের মধ্যে আছেন, আপনারা সকলেই ওনাকে এখন বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা প্রদান করছে। তাহলে আমাদের আপনাদের সকলের পরিণত হচ্ছে, এটাকে আমাদেরকে অনুভব করতে হবে, এটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে, এটা থেকে আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এরপর বলা হচ্ছে ব্যাধি ধাম্মস্মি ব্যাধি অনার্থিতু। ব্যাধি শব্দের অর্থ আপনারা প্রত্যেকে জানেন, ব্যাধি শব্দের অর্থ হচ্ছে রোগ। আপনারা প্রায় প্রত্যেকেই কখনো কখনো হাসপাতালে গিয়েছি। এই যে উপাসক অসুস্থ হয়েছেন, উনিও নিশ্চয় হাসপাতালের মধ্যে গিয়েছেন, আপনার মধ্যে নিয়ে গেছেন। আমার এখন অক্সিজেন চলমান, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারছি। তাহলে যখন আমরা হাসপাতালের মধ্যে যাই, সেখানে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, যেমন কার্ডিওলজি বিভাগ। হ্যাঁ, ওনার যেহেতু হার্টের সমস্যা, তাহলে কার্ডিওলজি বিভাগে গেছে। এরপর আর অর্থোপেডিক্স থেকে শুরু করে ফিজিক্যাল মেডিসিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগ আমরা দেখি। তাহলে সেখানে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন শিক্ষক রয়েছে, ওনারা যার যার ডিপার্টমেন্ট অনুসারে হ্যাঁ ওই রোগীদেরকে তারা সেবা প্রদান করে। পুণ্যার্থী উপাসনাগণ ভগবান তথাগত বুদ্ধের জীবদ্দশায় তিনি 96 প্রকার রোগের কথা, কিন্তু এগুলো আজ থেকে 2500 বছর তিনি 96 প্রকার রোগের কথা। বর্তমানে এগুলো আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আরো প্রতিদিন নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে, নতুন নতুন রোগ ধারা আপনারা প্রত্যেকেই আক্রান্ত হচ্ছে। তাহলে আমাদের এই শরীরটা হচ্ছে রোগের আতুর। মহাকারণিক কথা বলতে বুদ্ধ বলেছেন আমাদের এই দেহটা হচ্ছে রোগের আতুর।
এখানে কে কোন ধরনের রোগ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তবে এটা আমরা বলতে পারি, কিন্তু এর দেহ যেহেতু আমাদের আছে, কখনো না কখনো রোগ আমাদেরকে আক্রান্ত, ব্যাধি আমাদের